بائبل مقدس میں سے آج کے حوالے پر غور کریں۔ بائبل مقدس میں سے نئے نامہ میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 38۔ عزیزوں، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ میں اس ورس کو ایک دفعہ پھر پڑھوں گی، یوحنا اس کا 7 باب اور اس کی آیت نمبر 38۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کو خدا کی خاص برکت ہو، سب بولو آمین۔ اس طرح میں ایک اور آیت جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ پولس رسول کے لکھے گئے خطوط عبرانیوں کی اس ایک نام لکھا گیا خط، اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 15، 16، 17، 18 اور 19 آیت جو ہے وہ ہم تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے آج کی جو دوسری تلاوت ہے نئے نامہ میں سے عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط۔ بائبل مقدس میں سے جو دوسری تلاوت ہے اس پر ہم غور کریں گے۔ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 15 سے 19 تک، 15 آیت سے لے کے 19 آیت تک میں پڑھوں گی آپ کے ساتھ۔ میں پھر حوالہ ریپیٹ کر رہی ہوں، عبرانیوں اس کا 3 باب آیت نمبر 15 سے 19 آیت تک۔ سب دھیان سے سنیے گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھی اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی خاص برکت ہو، سب بولو آمین۔ سب کہیں اے خداوند، آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے۔ اے خداوند، آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے ہمیں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح ہمیں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں، ہم ڈلیور کیے جائیں، ہم رہائی پائیں۔ اے خداوند، میرا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ آج کا دن میری برکت کا دن ہے، میرے چھٹکارے کا دن ہے، میری گواہی کا دن ہے۔ اے خداوند، میں اس کلام سے پیار کرتا ہوں، یہ میرے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ میرے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے۔ اے خداوند، آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو میری زندگی سے چرا نہ سکے۔ اے خداوند، آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لے کر آئے، اسی کے نام میں آمین۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند کی تعریف کریں گے اس کے کلام کے لیے جو آج اس نے اپنے برسی کی، اس پر خداوند کی تعریف کریں گے۔ خداوند، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج ہم سے بات کی۔ آمین، ہلیلویا۔ تھینک یو جیسس۔ سب سے پہلی ورس جو ہم نے تلاوت کی، آپ سب نے اس بات کو جو خداوند نے اپنے کلام کے بیچ میں سے ہو کے آپ سے بھی کی اور مجھ سے بھی کی، ہم نے سنا کہ خداوند نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔
इब्रानियों के जो खत में हमने पढ़ा वहां पे लिखा हुआ है कि वो बेईमानी के सबब से, मैं उसकी 19 आयत से पढ़ूंगा, गरज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। इब्रानियों के नाम लिखा गया खत, उसका बाब नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 19 जो मैंने पढ़ी, पहले लिखा हुआ है जो हमने यूहन्ना के खत में तिलावत की कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें जिंदगी देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया हूं। हालेलुया। हम सब जो है इस बात को पढ़ चुके हैं बाइबल मुकद्दस में कि जो हमेशा की जिंदगी है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस लिखा है जब तुम्हारे अंदर पकीज़गी आती है तो जो पकीज़गी है उसी का अंजाम जो है वो हमेशा की जिंदगी है। और जो इंसान खुदावंद के ऊपर ईमान लेकर आता है, उसे अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल करता है, उसकी जिंदगी का जो पहला रोल होता है वो अपनी जिंदगी के हर हिस्से में जो है वो पकीज़गी को अपना लेता है। और इस बात की गवाही होती है कि उसने क्या किया है, उसने अपनी पुरानी लाइफ जो है उसको खत्म कर दिया है, अब उसने नए सिरे से जन्म लेकर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात धंधा और खुदावंद कबूल कर लिया है। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस आज कह रही है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से पानी की नदियां जो है वो जारी होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम खुदावंद के ऊपर ईमान लेकर आएंगे तो खुदावंद कहता है सिर्फ तुम खुद नहीं बचोगे बल्कि तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की जो है वो नदियां क्या होगी, वो जारी होंगी। तुम खुद तो बचोगे ही बचोगे बल्कि तुम दूसरों के लिए भी क्या बनोगे, बाइस से बरकत बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कह रहे हैं कि जब तुम मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे, जब तुम मेरे साथ चलोगे, जब तुम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल के साथ मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे, तुम में कोई भी बुरी रवश नहीं होगी और तुमने इस बात का पता होगा कि अब मैं अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के अब मैं एक नई लाइफ में दाखिल हो चुका हूं। अब मैं कहां पे जा रहा हूं, अब मैं वहां पे जा रहा हूं जहां पे खुदावंद मुझे लेकर जा रहे हैं। पुरानी लाइफ क्या है, पुरानी लाइफ मिस्र, और नई जो जहां पे हम जा रहे हैं, जिसको हमने छोड़ा वो पुरानी लाइफ है, और नई जो लाइफ है वो क्या है, वो हम कहां पे जा रहे हैं, मुल्क कनान में। जो पुराना अहदनामा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वो खुदा जो है, जो खुद इंसान का रूप लेकर आया, पहले उसने हमें सिखाया और फिर वो खुद इंसान का रूप लेकर जब दुनिया में आया तो उसने हमें सिखाया कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ गुजारनी है। खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर से रूहानी तौर पे किस तरह से लोगों के ऊपर ज़ाहिर करना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदावंद कह रहे हैं कि जो कोई ईमान लाएगा मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी करूंगा। हो सकता है एक इंसान को लग रहा हो कि शायद मैं बीमार हूं, ये बीमारी मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती, मैं इतने महंगे डॉक्टर्स के पास गया, मैं फलां के पास गया, मैं फलां के पास गया, तो मेरी ये बीमारी शायद खत्म नहीं होने वाली, अब मैं मैं हिम्मत हार चुका हूं। तो खुदावंद कहते हैं कि अगर तू ईमान लेकर आएगा तो मैं तेरे अंदर से क्या करूंगा, जिंदगी के पानी की नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात जो है हमें अपने अंदर ये लेके आनी है कि क्या जैसे खुदावंद चाहते हैं वैसे मैंने उसके ऊपर ईमान रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। हाँ, अगर रखा हुआ है तो मुझे अपने टाइम का वेट करना है कि खुदावंद कहते हैं कि मैं ना सिर्फ तुझे ब्लेस करूंगा बल्कि मैं क्या करूंगा, तेरे वसीला से मैं दूसरे लोगों को भी ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया। एक इंसान जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकी, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, कोई भी इंसान नहीं कर सका, तो खुदावंद कह रहे हैं सिर्फ एक काम कर, पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ मुझसे मोहब्बत कर और मेरे ऊपर ईमान लेकर आ, तो फिर देख मैं तुझे तो ब्लेस करूंगा, तुझे तो चंगा करूंगा ही करूंगा, और तेरे वसीला से फिर देखना कितने लोग क्या करेंगे, वो बरकत पाएंगे, क्योंकि मैं तेरे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां क्या करूंगा, जारी करूंगा। आमीन, हालेलुया। अपनी गवाही जो है वो हमेशा शेयर करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। आपको मैं अपनी बात फिर से बताऊंगा कि 2013 से जो है
2013 से लेके 2017 तक जो है 17 नवंबर 2017 की नवंबर तक जो है, तब तक जो है वो शायद हम अंधेरे में थे। हम बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, बहुत सी महंगी महंगी मेडिसिन यूज की, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि जब से मैंने यीशु मसीह को अपना निजात धंधा खुदावन कबूल किया है, खिदमत शुरू की है, तब से मैंने कोई भी मेडिसिन यूज नहीं की। लेकिन पहले बता रहा हूँ, खिदमत से पहले की बात, कि इस बात का नहीं पता था कि खुदा का ये वादा है कि जब तुम मुझ पे ऊपर ईमान लेकर आओगे मेरे ऊपर, तो मैं तुम्हारे अंदर से क्या करूंगा, ब्लेसिंग्स को जादू करूंगा। आमीन, हालेलुया। और बहुत सी जगहों पे गए, लेकिन कोई भी वो वाली ट्रीटमेंट, वो वाला काम नहीं कर सका, जो वो ब्लेसिंग्स हमें नहीं दे सका, जो जिसके लिए हम सर्च कर रहे थे, जिसके लिए हम भाग रहे थे, जिसके लिए हम दर बदर जा रहे थे। लेकिन एक टाइम में खुदावंद ने मुझसे बात की, मुझसे रोया में, मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगा, मुझसे बात की, और फिर से मैंने क्या किया, मैंने इस बात का अहद किया, मैंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मैंने क्या किया, मैंने खुदावंद की खिदमत शुरू की। खुदावंद ने सब कुछ दिया, सिर्फ एक ब्लेसिंग्स रोकी हुई थी, और क्या था, वो पेट का फल था। नहीं दिया, लेकिन खुदावंद की ये प्लानिंग थी, खुदावंद का ये मंसूबा था कि ये ब्लेसिंग्स तुझे मैं तब दूंगा जब तू मेरी खिदमत शुरू करेगा। तो दर बदर जितना मर्जी भाग ले, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तुझे तब ही मिलने वाली है वो ब्लेसिंग जब तू मेरी खिदमत को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, जब तू मेरे कामों को करेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें अब से नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें बहुत देर से चुना है, और एक तरीके के साथ मैं तुझे इस जगह के ऊपर लेकर आया हूं जहां पे तुझे कोई भी नहीं जानता। आप सब जानते हो कि इस जगह पे हम बिल्कुल न्यू थे, हमें कोई भी नहीं जानता था। लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है कि ये एरिया तो ठीक है, लेकिन पास पास के जो लोग हैं, दूर दूर के लोग जो हैं, वो भी इस चर्च के वसीला से, खुदावंद की खिदमत के वसीला से हमें जानते हैं। आमीन, हालेलुया। तो वो जब खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आए, तो खुदावंद ने कहा कि अब तेरे अंदर से क्या होगा, दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स निकलेंगी। तुझे तो ब्लेस मैं करूंगा ही करूंगा। वो ब्लेसिंग्स जो हमारे पास नहीं थी, हम दूसरों के लिए प्रेयर करते थे और दूसरों को खुदावंद ब्लेस करता था। तो मैं क्या, खुदावंद इसका मतलब है अगर आज मेरे सीधा से अगर मैंने खिदमत शुरू की है, लोग ब्लेसिंग्स पा रहे हैं, तो वो टाइम दूर नहीं है जब तू हमें भी ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। और ये वर्स जो है ये खुदावंद के कलाम की है कि जब तुम मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे, तो मैं तुम्हारे अंदर से क्या करूंगा, जिंदगी के पानी की नदियां जारी करूंगा। तुम्हारे अंदर से ब्लेसिंग्स को मैं क्या कर दूंगा, मैं जारी कर दूंगा। आज बहुत से लोग शायद अपनी बरकत के लिए खुदावंद के पास आते हैं, और जब बरकत नहीं मिलती, तो इसका मतलब है उनके अंदर राई के दाने के जितना भी ईमान जो है वो नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान अगर आप देखो, तो वो बीजों में सबसे छोटा दाना है। खुदावंद कहता है, यानी कि 0% से 1% जो ईमान है वो तुम्हारे अंदर है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में अगर बहुत बड़ा पहाड़ जो तुम्हें लग रहा है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो तंगदस्ती का है, चाहे वो गरीबी का है, चाहे वो किराए के घरों का है, तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा थोड़ा सा ईमान चाहिए। खुदावंद कह रहे हैं कि जो कोई ईमान लेकर आएगा, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आमीन, हालेलुया। अब सब इस बात को जानते हो कि जब हमने खुदावंद की खिदमत शुरू की, तो जब खुदावंद की खिदमत शुरू की, तो ज्यादा टाइम खुदावंद ने नहीं लिया। खुदावंद ने चंद माह के बाद वो ब्लेसिंग्स जब इधर उधर भाग के हम सर्च कर रहे थे, वो हमें नहीं मिली। जब हमने खुदावंद की खिदमत शुरू की, हमें वो ब्लेसिंग मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद हमारे पीछे चल के भाग आई, और हम खुदावंद की ब्लेसिंग के साथ, अपनी गवाही के साथ चले हैं। क्योंकि खुदावंद कहता है कि जब तू मेरे ऊपर ईमान लेकर आएगा, मैं सिर्फ तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, बल्कि तेरे वसीला से मैं दूसरे लोगों को भी ब्लेस करूंगा। मैं तेरे अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां जारी करूंगा। आमीन, हालेलुया। आप सब इस बात को जानते हो कि आप बहुत से बदलो गिरफ्ता लोग आते हैं, प्रेयर करवाते हैं और चंगी होकर चले जाते हैं। बहुत से बेरोजगार लोग जो है वो आए हैं, प्रेयर करवाई है और पेट का फल लेके चले गए हैं। बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो यूरिन बैग के साथ आए हैं, चार पाई के ऊपर आए हैं, और खुदा ने उनको उसी टाइम उनके यूरिन बैग को उतराया है और वो चल फिर के यहाँ से गए हैं। आमीन, हालेलुया। बहुत से शुगर के पेशेंट्स आए हैं, उनकी शुगर चली गई, और बहुत से हेपेटाइटिस ए बी सी के पेशेंट्स आए हैं, खुदावंद ने उनको क्या किया, उनकी इस बीमारी को खत्म कर दिया। और कोरोना वायरस के पेशेंट्स आए, उन पे प्रेयर की गई, तो खुदावंद ने उनको भी क्या कर दिया, उनको भी ब्लेस कर दिया और इस बीमारी से आजाद कर दिया। हालेलुया। वो कहता है सिर्फ मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, जब तुम मेरे ऊपर पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ ईमान लेकर आएगा, तो मैं बल्कि तेरे वसीला से मैं दूसरों को भी ब्लेस करूंगा। आमीन, हालेलुया।
کیونکہ آج وہ کہہ رہا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوگی. آپ جو ہو آپ صرف اپنے چھٹکارے کا باعث نہیں ہو بلکہ آپ جو ہو آپ دوسروں کے چھٹکارے کا کیا ہو, آپ ایک سبب ہو, آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. آمین ہلیلویا. اگر آپ خداوند کے ساتھ چلو گے, اگر آپ اس کے اوپر پورے دل پوری جان پوری عقل کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے, اس کے ساتھ محبت کرو گے, اس کے ساتھ پیار کرو گے, اپنی زندگی میں سے ہر طرح کی بری روش جو ہر طرح کے گناہ کو آپ کو لگتا ہے کہ جو بری بات ہے, کیونکہ انسان جو ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ کام ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے وہ ساری چیزیں جو بری ہیں جب تیرے اندر سے ترک ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا. اب میں صرف تمہیں برکت نہیں دوں گا بلکہ میں کیا کروں گا دوسروں کی بھی تمہارے وسیلہ سے برکت دوں گا. ہلیلویا. خداوند آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے ساتھ چلو گے میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو تمہارا چھٹکارا جو ہے وہ تمہارے اندر سے پیدا ہوگا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اسرائیلی جو ہے وہ مصر کی غلامی میں تھے اور وہ پریئر کر رہے تھے, دہائی دے رہے تھے. ان کے اندر جو ہے وہ موسیٰ کی ماں بھی تھی کیونکہ وہ بھی اس وقت کس میں تھے, غلامی کی حالت میں تھے. وہ بھی پریئر کرتے تھے خداوند ہمیں چھڑا. تو خداوند نے موسیٰ کی ماں کے اندر سے کیا کیا, پورے اسرائیل کا چھٹکارا پیدا کر دیا. جب وہ خداوند کے اوپر ایمان لے کر آئے, خداوند کے نام کی دہائی دی, سب کہے اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دیں, ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں سیکھیں اور سو کا سو کو نفر لے کر آئیں مسیح کے نام میں. آمین ہلیلویا. موسیٰ کی جو ماں ہے خداوند نے اس کے اندر سے کیا کیا, اس کا نام تھا یوکبت, اور اس کے اندر سے خداوند نے پورے مصر کا چھٹکارا پیدا کر دیا. خداوند نے کہا جب تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ گے, میرے نام کی دہائی دو گے, میرے ساتھ تم بنے رہو گے, تو میں کیا کروں گا تمہارے اندر سے دوسروں کے لیے باعث برکت ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اندر سے نکلیں گی. آمین ہلیلویا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خداوند خدا جو ہے آپ کے اندر سے آپ کا چھٹکارا پیدا کریں گے. آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید کوئی انسان جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, شاید کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, شاید کوئی میرا رشتہ دار جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو خداوند کہتا ہے صرف تم میرے ساتھ دل لگا لے, میرے اوپر ایمان لے کر آ, تو تیرا یہ چھٹکارا ہے وہ میں تیرے اندر سے کیا کروں گا, اسے میں پیدا کروں گا. اور بائبل مقدس میں جو ہم نے عبرانی خط میں ہم نے ورس پڑھی, بائبل مقدس میں کیا بہت سے بے ایمانی کی وجہ سے کیا ہو سکے وہاں پہ داخل نہ ہو سکے, اپنے اندر سے وہ چھٹکارا پیدا نہ کر سکے, وہ وہاں پر نہ جا سکے جہاں پہ خداوند ان کو لے کر جانا چاہتا تھا, وہ دوسروں کے لیے باعث برکت نہ بن سکے جیسا کہ خداوند ان کو دوسروں کے لیے باعث برکت بنانا چاہتا تھا. ریزن کیا تھی, نافرمانی, ہر بات میں گلا شکوا, بت پرستی, حرام کاری, ہر طرح کے غلط کام جب کیے تو جہاں پہ خداوند کہتا ہے میں ان کو لے کر جانا چاہتا تھا وہاں پر وہ نہیں پہنچ سکے. آج جس طرح سے خداوند خدا نے مصر میں سے اسرائیلیوں کو نکالا, اور خداوند کا کیا منصوبہ تھا کہ ان کو کہاں پر لے کر جانا ہے, ان کو ملک کنعان میں لے کر جانا ہے. تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو خداوند خدا نے آپ سب کو اگر مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے خداوند خدا جو ہے آپ سب کو نئے یروشلم میں لے کر جانا چاہتا ہے. ہلیلویا. جہاں پہ آپ کو ہمیشہ زندگی ملے گی, وہاں پہ آپ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی موت کا مزہ جو ہے وہ نہیں چلے گا, وہاں پہ موت ہوگی نہیں. تو خداوند آپ سب کو وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکے, اس لیے نہیں ہو سکے صرف اور صرف اپنی نافرمانی کی وجہ سے. موسیٰ نے ان کو کلام سنایا, بہت سے خداوند کے پروفٹس آئے, انہوں نے خداوند کے بارے میں بتایا, لیکن کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آتا. سن لیتے تھے لیکن جیسے ہی آگے پیچھے ہوتے تھے پھر سے وہی گناہوں والی زندگی. تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر خداوند نے آپ کو مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے تو خداوند خدا نے کسی بڑے مقصد کے لیے, کسی کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر کے آپ کو نئی یروشلم میں, وہ گھر جس کا خداوند نے آپ کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے کیا کرتا ہوں, جگہ تیار کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے گھر ہے, لیکن وہ کب پہنچیں گے اگر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے سیکھنے والی باتیں ہیں. خداوند ان کو نکال لیا, مصر سے نکالا اور کنعان میں لے کے جانا ہی جانا تھا, لیکن خداوند نے ان کو ٹائم دیا اور ان کو چیک کیا. لیکن بائبل مقدس کے مطابق 90 نہیں بلکہ
جو پرانے لوگ وہاں سے نکلے تھے ان میں سے 99 پوائنٹ جو ہے 99 اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے. صرف اور صرف 2 لوگ جو تھے, ایک کا نام تھا یشوا اور دوسرے کا نام تھا کالب. ایک تھا افرایم کے قبیلے سے اور دوسرا تھا یہودا کے قبیلے میں سے. صرف 2 بندے جو ہیں وہ اس نئے ملک میں, ملک کنعان میں داخل ہوئے, اور باقی جو ہے وہ ساری نئی نسل تھی. تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند میں اگر آپ نئے دور میں دیکھتے ہو, خداوند نے اگر آپ کو مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے تو آپ کو صرف نام کے کرسچن نہیں بننا, بلکہ آپ کو دکھانا ہے, آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند کا کلام آج میں کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اگر خداوند نے اس وقت چنا تھا, ان کو اتنی محنت, اتنی اپنے معجزے کے ساتھ سمندر کے 2 حصے کر کے, مصر کے پوٹھے مار کے ان کو وہاں سے نکالا تھا, ان کی طرفداری کی تھی, اور پھر ان کو لے کر ملک کنعان کے لیے کیا کیا ان کو وہاں سے نکالا. لیکن وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہاں پہ داخل نہ ہو پائے. آپ کو مسیح گھرانے میں خداوند نے پیدا کیا ہے, آپ کو جو فضل کیا ہے, رحم کیا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو اس فضل کی آنر کرنی ہے, گریس کی قدر کرنی ہے, اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بھی خداوند کے کلام کی نافرمانی کر کے میں نے بھی ان لوگوں کے جیسے نہیں بننا جن کو خداوند نے چنا تو تھا لیکن وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے, صرف اور صرف نافرمانی کی وجہ سے. اگر آپ کو مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے تو آپ کو نافرمان بیٹے اور بیٹیاں نہیں بننا, بلکہ اس کے کلام کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھانا ہے کہ خداوند میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, خداوند میں تیرے ساتھ اڑا ہوں, یشوا کی طرح, کالب کی طرح. خداوند لوگ چاہے مجھے بھلانے کی کوشش کریں, دمکانے کی کوشش کریں کہ یہ رستہ بہت تنگ ہے, ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, لیکن خداوند میں تیرے ساتھ اڑا اور کھڑا ہوں, اور میرا ایمان ہے تو مجھے وہاں پر لے کر جائے گا. تو نہیں بھی لے کر جائے گا پھر بھی تو ہی میرا خدا ہے. آمین, ہلیلویا. اس سے بہت سے لوگ کہتے ہیں, خدا کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے آرام میں کیوں داخل نہ ہو پائے, اسی لیے نافرمانی کی وجہ سے. نافرمانی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے کلام کو نہیں مانتے, جب حرام کاری میں پڑ جاتے ہیں, جب بت پرستی میں پڑ جاتے ہیں, جب جادوگری میں پڑ جاتے ہیں, جب کلام کو پورا نہیں کرتے, تو خدا کہتا ہے یہ نافرمانی ہے. اور اسی نافرمانی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہوا اور وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے جہاں پر میں ان کو لے کر جانا چاہتا تھا. اور بہت سے لوگوں کے اندر سے وہ بلیسنگز میں نہیں نکال سکا, بہت سے ان کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری نہیں کر سکا, صرف اور صرف غیر ایمانداری کی وجہ سے, تھوڑے ایمان کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے. کیونکہ آج کلام میں کہہ رہا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے گا میں اس کے اندر سے کیا کروں گا, زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دوں گا. ہلیلویا. مقدس لکھا ہے کہ باپ ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے اور میرے پیچھے ہو لے, تو میں کیا کروں گا, میں تجھے بہت زیادہ بلیس کروں گا, میں تجھے اتنی برکتیں دوں گا کہ تو جتنے آسمان کے اوپر ستارے ہیں, جتنے ریت کے ذرے ہیں, ان سے کہیں زیادہ میں تجھے کیا کروں گا, میں تجھے بلیس کروں گا. اب اس نے نافرمانی نہیں کی, اس نے خداوند کے کلام کو مانا, حکم کو مانا, اپنا سب کچھ چھوڑا چھاڑا, اس نے اپنے ایمان کو دکھایا, اور اس نے کیا کیا, وہ وہاں سے چل پڑا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ ہائے میرے بہن بھائی, میرا ماں باپ, میرا دھن دولت. مقدس کہتی ہے اس نے سب کچھ چھوڑا اور وہ کس کے پیچھے ہو لیا, خداوند کے پیچھے ہو لیا. اور ساتھ میں اس کی جو وائف سارا تھی, اس نے بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے ابراہیم تو چلا جا, جب خداوند تجھے کیا کرے گا, تجھے بلیس کرے گا, پھر میں بھی تیرے ساتھ آ جاؤں گا. مقدس کہتی ہے اس کی وائف نے اس کا پورا ساتھ دیا. اس کا ٹھیک ہے جیسا خداوند کا حکم ہے میں مانوں گی, ٹھیک ہے ہم چلیں گے, خداوند اگر ہمیں بلیس کرے گا پھر بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں کرے گا پھر بھی وہی ہمارا خدا ہے. ہلیلویا. جو مجھ پر ایمان لائے گا تو میں اس کے اندر سے کیا کروں گا, زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کروں گا. اب ابراہیم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے, اور ایمان کے وسیلہ سے ہی اس نے کیا کیا, اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے خداوند نے کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں, خداوند بچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے, خداوند زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے. آمین. اس لیے وہ ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے گیا. پھر وہ اپنے بیٹے کو زندہ واپس لے کر آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا, کیونکہ اس کا ایمان بہت مضبوط تھا. اور جب اس کا ایمان مضبوط تھا تو خدا نے کہا اب میں تیرے اندر میں سے کیا کروں گا, پانی کی ندیاں جاری کر دوں گا. مقدس میں لکھا ایک ٹائم آیا کہ ابھی ملک جو ہے اس نے سارا کو لے لیا, اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس علاقے کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب کے جو رحم ہے وہ بند ہو گئی. وہاں پہ کوئی بھی جو ہے بیبی کو جنم نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ان سے غلطی ہوئی. مقدس لکھا ہے جب ابھی ملک کو پتا چلا تو وہ ابراہیم کے پاس آیا, اسے ایکسکیوز کیا اور اس سے کیا کہا, اب تو کیا کر, اب تو میرے لیے پریئر کر, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے پریئر کر, تاکہ خدا اس بانجھ پن سے کیا کرے, ہمیں ہمارے ملک کو آزاد کرے.
اب سوچنے والی بات یہ ہے اس وقت باپ ابراہیم کے پاس خود تو وعدے کا فرزند نہیں تھا جو سارا کے اندر سے پیدا ہونا تھا اور نام تھا اس کا اسحاق. اس کے پاس خود تو نہیں تھا. وہ کہہ سکتا تھا کہ میں کیوں پریئر کروں آپ کے لیے, میرے پاس ابھی تک خداوند نے سارا میں سے مجھے وہ بیٹا تو نہیں دیا, تو میں کس طرح پریئر کر سکتا ہوں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ میرا ایمان جو ہے وہ زندہ خداوند کے اوپر ہے, اور جب میرا اگر اس کے اوپر ایمان ہے تو وہ خداوند خدا میرے اندر سے بلیسنگز کو نکالنے کی بھی کیا رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں پریئر کروں گا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ جیسے ہی باپ ابراہیم نے اس علاقے کے اس ملک کے لوگوں کے لیے پریئر کی تو جتنی بھی 5 عورتیں تھیں ان کے سب کے رحم کھل گئے اور ان سب نے بیبیز کو جنم دینا شروع کر دیا. جب ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بنتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بھی بلیسنگز کے بغیر رہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں خلاصی دو تو تم بھی کیا کرو گے, تم بھی خلاصی پاؤ گے. اب وہ سارا جس کے پاس اولاد نہیں تھی, جس کے پاس وعدے کا فرزند نہیں تھا, تو جب آپ بائبل کو دستخط پڑھتے ہو آئی تھنک اس کا چیپٹر نمبر دیکھیں گے, جیسس پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 20 اور 21 کی لاسٹ والی ورسز میں تلاوت کروں گا. پیدائش کی کتاب دا بک آف جینسس اس کا چیپٹر نمبر 20 اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 17 جو ہے وہ میں تلاوت کروں گا, 17 اور 18. تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور ان کے اولاد ہونے لگی, کیونکہ خداوند ابراہیم کی بیوی سارا کے سبب سے ابھی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے. کس کی ریزن تھی؟ اب اس نے سارا کو لیا اور ایون کے ابھی ملک کی جو خود کی بیوی تھی اس کے رحم کو بھی بند کر دیا, اس علاقے کے سب کو بند کر دیا. اور کون پریئر کر رہا ہے؟ وہ جس کے پاس خود ابھی وعدے کا فرزند نہیں تھا. جب اس نے پریئر کی تو بائبل مقدس کہہ رہی ہے وہاں پہ سب عورتوں کے رحم کھلے اور خدا نے سب کو پیٹ کے پھل سے نواز دیا. اور آگے جب 21 چیپٹر پڑھتے ہو تو آگے لکھا ہے اور خداوند نے, اس کی پہلی ورس میں پڑھوں گا, اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا, تو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا. اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا. پہلے وہ کیا بنا؟ دوسروں کے لیے چھٹکارے کا باعث بنا. جب وہ دوسروں کے لیے چھٹکارے کا باعث بنا تو خداوند نے ابراہیم کے اندر سے اس کا چھٹکارا کیا کر دیا, اس کا چھٹکارا سارا سے پیدا کیا اور نام کیا تھا اس کا؟ اسحاق. 5 بن گیا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ دوسروں کے لیے پریئر کرتے ہو تو خداوند خدا اسی جس بلیسنگز کے لیے آپ دوسروں کے لیے پریئر کر رہے ہوتے ہو خداوند خدا وہ بلیسنگز جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے, ان کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. سورہ مقدس میں کہا ہے خلاصی دو تو تمہیں بھی کیا ملے گی؟ خلاصی ملے گی. ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو تاکہ تم بھی کیا کرو, تم بھی شفا پاؤ. ہاللیلویا. ہم کہتے ہیں کہ جب تم ایمان میں مضبوط رہو گے تو میں تمہارے اندر سے پانی کی ندیاں کیا کر دوں گا؟ جاری کر دوں گا. جب آپ ابراہیم اپنے ایمان میں مضبوط رہے تو خدا نے اس کے اندر سے کیا کیا؟ بلیسنگز کی جو ندیاں ہیں وہ جاری کر دی. اور وہ ابھی ملک کے گھرانے کے لیے پریئر کر رہے ہیں اور وہ وہاں کی جتنی عورتیں تھیں سب جو ہیں ان کو خداوند نے پیٹ کا پھل دے دیا. اور جب اس نے لوگوں کے لیے پریئر کی تو اگلے چیپٹر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ اس کی خود کی جو وائف ہے خداوند نے اس کو بھی بیٹا عنایت کیا اور نام تھا اس کا اسحاق. ہاللیلویا. لوگ آج کہتے ہیں ہماری تو خود کی پرابلم بہت بڑی ہے, ہم دوسروں کے لیے کیوں پریئر کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے لیے پریئر کریں اس کو برکت مل جائے تو پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو جب آپ پریئر کرو آپ کو دوسروں کے لیے بھی پریئر کرنی ہے, کیونکہ خداوند آج کہہ رہا ہے اگر تیرا ایمان مضبوط ہے تو میں تیرے اندر سے کیا کروں گا؟ بلیسنگز کی زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دوں گا. آمین. ہاللیلویا. جب تم دوسروں کے لیے چھٹکارے کا باعث بنو گے تو میں تمہارے اندر سے بھی تمہارا چھٹکارا پیدا کروں گا اور لوگ تمہاری برائی کو سننے کے لیے اور برائی کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. جس نے خداوند نے اسحاق کو پیدا کیا وہ آپ کے اندر میں سے بھی آپ کی برائی کا پیدا کرے گا. آمین. ہاللیلویا. تو کہتا ہے تمہارے اندر سے تمہارا چھٹکارا پیدا کر دوں گا جب تم ایمان میں مضبوط ہوگے. آج لوگوں کے اندر اگر کمی ہے تو صرف اور صرف ایمان کی کمی ہے. وہ کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر میں اگر تمہارے اندر ایمان ہے
तो जाओ, जो भी पत्थर तुम्हें लग रहा है ना, चाहे वो बीमारी का पत्थर है, चाहे वो बांझपन का है, चाहे वो गरीबी का पत्थर है, चाहे वो तुम्हारे बिजनेस ना चलने का पत्थर है, चाहे वो बेरोजगारी का पत्थर है, चाहे वो तंग दस्ती का पत्थर है, चाहे वो किराए के घरों का पत्थर है, लेकिन जब तुम ईमान में मजबूत होगे तो वो पत्थर जो है तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें सरकता हुआ नजर आएगा। तुम अपने घर के साथ खड़े होगे, तुम अपने बच्चों के साथ खड़े होगे, तुम अपनी बुआई के साथ खड़े होगे, तुम अपनी जॉब के साथ खड़े होगे और तुम अपने कारोबार के साथ खड़े होगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। वो कहते हैं तुम मुझे ईमान दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी गवाही दिखाता हूँ। ना सिर्फ गवाही दिखाता हूँ बल्कि मैं तुम्हारे अंदर से ब्लेसिंग्स को भी जारी करता हूँ, तुम्हारे अंदर में से मैं पानी की नदियां भी जारी करता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्रिश्चियंस जो है वो सिर्फ अपने लिए बाइस बरकत नहीं है बल्कि वो दूसरों के लिए भी बाइस बरकत है। वो शर्म की बात है उन क्रिश्चियंस के लिए कि जब प्रेयर हो रही हो और उनके अंदर किसी चीज की हाजिरी हो जाए, वो शैतान उनके अंदर आके खेलना शुरू कर दिया, ये उसके लिए शर्म की बात है। इसका मतलब है वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मिलावट वाला क्रिश्चियन है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है क्रिश्चियंस जो है उनकी ताकत जो है वो हर तरह के जादू टोने की ताकत से ज्यादा है। आपको सच बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत मरतबा बताया हुआ है कि अगर गिनती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 23 आयत पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहूद के घराने के ऊपर कभी भी जादू टोना नहीं चल सकता, उनके ऊपर कभी भी अफसूस जो है वो नहीं चल सकता। आपको इस बात का पता ही नहीं कि आपके ऊपर कभी जादू टोना चल ही नहीं सकता, इसका मतलब है लोगों का ईमान जो है वो कमजोर है। मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि जादू टोना हमारे पास तो क्या आएगा, वो हमारे पास आने का सोच भी नहीं सकता। आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ताकत जो है वो हर तरह के जादूगर की ताकत से ज्यादा है, हर तरह के जादू टोने की ताकत से ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि खुदावंद ने कलाम किया हुआ है कि जो यहूद के घराने के लोग हैं उनकी ताकत हर तरह के जादू टोने की ताकत से ज्यादा। जब हम यीशु मसीह को अपना जान कर खुदावंद को बोल करते हैं तो रूहानी तौर पे हमारा जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है। अब हम जिस्मानी नहीं बल्कि हम रूहानी बन चुके हैं। जब हम रूहानी हैं तो फिर जादू टोना हमारे पर किस तरह से चल सकता है? क्योंकि वो कह रहा है कि जब तुम ईमान लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे अंदर से ब्लेसिंग्स को, जिंदगी के पानी की नदियों को क्या कर दूंगा, जारी कर दूंगा। हालेलुया। लोगों को जो है वो ना शैतान मार रहा है, ना बीमारी मार रही है, सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी मार रही है। मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मेरे लोग जो है अदम मार्फत की वजह से क्या हुए, तबाह बर्बाद हुए। इल्म नहीं था कि खुदावंद क्या कह रहा है, खुदावंद ने क्यों इनको मिस्र में से निकाला, पुरानी जिंदगी में से निकाला और क्यों इनको वो उस जगह पर लेकर जा रहा है जिसका इसने वादा किया हुआ है। पुराने नबी में उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें मुल्क कनान में लेकर जाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और नए में उसने कहा हुआ है कि मैं तुम्हें नई यरूशलेम में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अब आपकी जो ये सफर है आपका, आपको लग रहा हो कि शायद आप बेबान में हो, तो शायद खुदावंद आपको चेक कर रहा है, परख रहा है, लेकिन किसी भी बात में आपने खुदावंद से गिला नहीं करना, कुड़कुड़ाना नहीं, ये नहीं सोचना हाँ जब चर्च नहीं जाते थे उससे पहले वाली लाइफ जो थी वो बड़ी अच्छी थी। आपको सोचना है कि मैं जब से चर्च में जाने लगा हूँ, खुदावंद के साथ मैंने चलना शुरू किया है, मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। जब आप अपने मुंह से कन्फेस करोगे तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि तू अपने मुंह का फल खाएगा। लेकिन अगर कह दिया कि खुदावंद के साथ चल के शायद कोई फायदा नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। कभी अपने मुंह से बात जो है ये भूल के भी मत निकालिएगा कि शायद चर्च में जाके मेरे साथ इस तरह हो रहा है, इस तरह। नो नो नो, जिंदगी आपकी जैसे जिस तरह पहले चल रही थी वैसे चल रही है, खुदावंद देख रहा है। आपने कभी देखा है कि जब बखरात है वो जमीन में से उठते हैं और वो कहां पे जाके इकट्ठे हो रहे होते हैं, आसमान के ऊपर इकट्ठे हो रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते हैं ना। फिर एक टाइम आता है कि वो बारिश की सूरत में क्या करते हैं, वो जमीन के ऊपर गिरते हैं, और सम टाइम तो इतनी बारिश होती है कि लोग जो है वो डरना शुरू कर देते हैं, तो वो बारिश के पानी को संभाल नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप प्रेयर कर रहे हो, जब आप दुआएं कर रहे हैं, तो वो उन बखरात की सूरत में ऊपर जाके क्या हो रही हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं। एक टाइम आएगा कि खुदा आपकी सारी प्रेयर्स का आपको आंसर देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा आसमान के पीछे खोल के, कि आपसे वो ब्लेसिंग्स संभाली नहीं जाएंगी, आप उनको रख नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स जो है वो दूसरों को भी पैसे बेहतर मिलेगी। आमीन, हालेलुया। बेदिल कभी मत होना।
बारिश की मिसाल मैंने आपको क्यों दी है, बखरात नीचे से उठते हैं ना, एक टाइम आता है वो बारिश पड़ती ही पड़ती है कि नहीं पड़ती। इसी तरह से आप जो प्रेयर्स कर रहे हो वो आसमान के ऊपर खुदावन उनको देख रहा है और उनको लिख के रख रहा है। लेकिन जब आप उसके साथ वफादार रहोगे, बने रहोगे, गिला शिकवा नहीं करोगे, तो वो कहता है मैं इतना ब्लेस करूंगा कि तुम उस ब्लेसिंग को रख नहीं पाओगे, तुम उस ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी करूंगा। इतनी ब्लेसिंग्स दूंगा कि लोग तुम्हारी ब्लेसिंग्स को ना सिर्फ देखने के लिए आएंगे, बल्कि उनमें से कुछ ब्लेसिंग्स जो है वो तुम दूसरों के साथ भी शेयर करोगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग जो है सिर्फ अपनी गैर ईमानदारी की वजह से, नाफरमानी की वजह से अपने अंदर वो ब्लेसिंग्स नहीं ले पाते जो खुदावंद उनको देना चाहते। सबको कलाम की समझ आ रही है ना कि खुदावंद आज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। खुदावंद कह रहे हैं मैंने तो तुम्हें पुरानी जिंदगी में से निकाला है और नई जिंदगी में लेकर जा रहा हूं। अगर पुराने अहदनामा में देखो तो मिस्र में से निकाला है और मुल्क कनान में लेकर जा रहा हूं। अगर नए अहदनामा में देखो तो मैं तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। अब अगर मैंने तुम्हारे पुरानी जिंदगी में से निकाला है, तुमने मेरे नाम का बैप्टाइज लिया है, गुनाह वाली जिंदगी छोड़ी है और मुझे अपना जात और खुदावंद कबूल किया है, अब मैं तुम्हें कहां पर लेकर जा रहा हूं? हमेशा की जिंदगी के साथ साथ मैं तुम्हें नए यरूशलेम में लेके जा रहा हूं, जहां पे दूध की नदियां बहती हैं, जहां पे सड़कें जो हैं वो सोने की बनी हुई है। आमीन। अगर किसी के पास सोना नहीं है ना तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसे खुदावंद के साथ वफादार रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद कहता है इस दौर में चाहे तेरे पास सोना ना हो, लेकिन मैंने तेरे लिए आसमान के ऊपर सोने की सड़कें बनाई हुई है, वहां पे तू सैर करेगा, वहां पे तू चलेगा। आमीन, हालेलुया। वहां पे आपके लिए दूध की नदियां भी होंगी, लेकिन मेक श्योर कि आप ईमान में मजबूत, आप खुदावंद के साथ कुरकुराते नहीं। आपने अपनी मिस्र वाली जिंदगी जो है उसको मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया हुआ है। आपको पता है मैं मुल्क कनान में जा रहा हूँ, नए अहदनामा में मैं नए यरूशलेम में जा रहा हूँ। वो जो पुराने दौर में, पुराने अहदनामा में था मुल्क कनान, नए अहदनामा में उसका नाम क्या है? नया यरूशलेम। पुरानी जिंदगी मिस्र और नई जिंदगी जो है वो क्या है? पुराने अहदनामा में कनान और नए अहदनामा में खुदावंद कहते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जगह अपने आप नहीं मिल जाती, वो लोग अपने खुदावंद को निकाल तो लिया था, लेकिन वो अपने आप पहुंच नहीं पाए, वहां पे पहुंच पाए। अपना ज़हन लाने की कोशिश की, कोई बुत परस्ती कर रहा है, कोई हरामकारी कर रहा है, किसने बछड़ा बना के उसके सामने नाचना शुरू कर दिया, प्रस्तिश करना शुरू कर दी, और किसी ने क्या किया, किसी ने कुरकुराना शुरू कर दिया कि हम वहां पे अच्छे थे। तो वही लोग जो है फिर वो मुल्क कनान में नहीं पहुंच पाए। आज वो लोग जब खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, अगर कुरकुराते हैं, वही पुरानी जिंदगी, गुनाहों वाली जिंदगी, झूठ वाली जिंदगी, तो फिर वो ये मत सोचें कि मैं जब यीशु मसीह अपने दूसरे आमदसानी में आएंगे तो मैं हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करूंगा। क्योंकि अगर वो उन लोगों को जिनके सामने उसने इतना बड़ा जलाल ज़ाहिर किया, जिनको उसने अपने जोरे बाजू के साथ मुल्क कनान में से, मुल्क मिस्र में से निकाला, तो जब वो उनको बियाबान में उसने उनको फना कर दिया और वहां पे नहीं पहुंचने दिया, तो अगर आज हम भी नाफरमानी करेंगे तो खुदा जी मत सोचें कि हम नए यरूशलेम में हमारे लिए घर बने हुए हैं। अगर आप नाम के जॉन, पीटर या एलिजाबेथ व्हाटएवर जो आप बन के बैठे हुए हैं, तो फिर वो नए यरूशलेम में जो घर है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई रियल क्रिश्चियन हैं, आप मिलावट वाले क्रिश्चियन नहीं हैं, अगर आपने वाकई खुदावंद यीशु मसीह का जात धंधा और खुदावंद कबूल किया है और इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आप जिंदगी गुजार रहे हो, तो डेफिनेटली मुझसे साइन करवा लीजिएगा कि जब यीशु मसीह आएंगे आप डेफिनेटली सबसे पहले हवा में उड़ के उसका क्या करेंगे? आप उसका इस्तकबाल करोगे, और नए यरूशलेम में आपके लिए सबसे बेस्ट घर जो है वो भी उसने रखा होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद आज कह रहा है कि जब तुम ईमान लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे अंदर में से क्या करूंगा? जिंदगी के पानी की नदियां जारी कर दूंगा। और जब इब्रानियों के खत में पढ़ा, वहां पे लिखा है बहुत से लोग जो हैं सिर्फ नाफरमानी की वजह से वो वाली ब्लेसिंग्स नहीं ले सके, उनके अंदर से मैं जिंदगी की पानी नदियां नहीं जारी कर सका। क्यों? क्योंकि वो नाफरमान रहे। उनके ऊपर फजल हुआ, ग्रेस हुई कि मैंने पुरानी जिंदगी में से निकाला और मैं नई जिंदगी में लेकर उनको वहां पर लेकर जाने वाला था, लेकिन उन्होंने उस फजल को गाली दी और क्या किया? कुड़कुड़ाए, बुत परस्ती शुरू की और वो वही बियाबान में फना हो गए। आप चाहते हो कि जिसके लिए खुदावंद ने आपको मसीह घराने में पैदा किया है आप वहां पे ना पहुंच सको? नहीं चाहते ना? तो खुदावंद आज कह रहा है अपने ईमान में मजबूत रहना, ताकि मैं तुम्हें ना सिर्फ ब्लेसिंग्स दूं बल्कि तुम्हारे वसीला से मैं दूसरों को भी क्या करूं? ब्लेस कर सकूं। सबको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो इतनी क्लैपिंग कीजिएगा खुदावंद की तारीफ करते हैं।
हालेलुया। खुदावंद खुदा कहता है कि तेरा छुटकारा जो है वो मैं तेरे अंदर से पैदा करूंगा। मुकद्दसा मरियम के अंदर से खुदावंद ने पूरी दुनिया का छुटकारा पैदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हो बहुत से लोग उस वक्त प्रेयर्स कर रहे थे। एक हन्ना नामी नबिया थी, वो भी प्रेयर कर रही थी, फास्टिंग कर रही थी, हैकल में होकर रहती थी। शमौन जो था वो कहता है कि मैं इस बात के इंतजार में था कि खुदावंद मेरी आंखें क्या करे, तेरी निजात को देख ले। और खुदावंद ने किसके ऊपर नजर की? खुदावंद ने मुकद्दसा मरियम के ऊपर नजर की, उनकी दुआओं का आंसर मिला और पूरी दुनिया का छुटकारा जो है वो मुकद्दसा मरियम के अंदर से पैदा हुआ। आमीन। इसी तरह से खुदावंद खुदा आपके अंदर से जो है वो आपका छुटकारा पैदा कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपने ईमान में मजबूत हो, क्योंकि आज फिर इस वर्ष को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद आज कह रहे हैं जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसके अंदर से क्या होगा? उसका छुटकारा ना सिर्फ पैदा होगा बल्कि वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनेगा। आमीन। आज के कलाम को सिरा से खुदावंद आप सबको ब्लेस करिए। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपने सर को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमा ने इनके साथ इनके दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदाम के कलाम के लिए सब खुदाम का शुक्र अदा करें। खुदावंद खुदा, खुदा रहीम, तेरा नाम तमाम जमीन पर अब्दुल-आबाद मुबारक हो। खुदावंद तू जो उनसे जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, खुदावंद तेरे हुक्मों को मानते हैं, खुदावंद तेरे कलाम को पूरा करते हैं, अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा तुझे देते हैं, तो पाक खुदावंद तू अपने अहद व फज़ल को उनकी जिंदगी में पूरा करता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो आज के तेरे कलाम के लिए जो तूने खुदा हम सबों की जरूरत के मुताबिक अपने बंदा को खुदावंद तूने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपना कलाम दिया और तेरे बंदा ने खुदावंद तेरी दी गई रूह कुद्दस की रहनुमाई की तौफीक से तेरा कलाम तेरी बेड़ों तक पहुंचाया। हम जितनों ने खुदावंद आज तेरा कलाम सुना है, पाक खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि खुदावंद हम 100% खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक चल सके, ताकि हम खुदावंद खुदा 100% बरकतें 100% बरकतें खुदावंद उससे ले सकें। पाक खुदावंद खुदा हम 100% फल पा सकें। पाक खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद अपना छुटकारा अपने अंदर से पा सकें। पाक खुदावंद खुदा हम सब तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में अमल में ला सकें और इस कलाम के वसीला से इस कलाम को खुदावंद तो नाजिल करता है और शिफा देता है। पाक खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम जिंदगी के हर हिस्से में शिफा पाएं। पाक खुदावंद हम छुटकारा पाएं, हम रिहाई पाएं, हम खुदावंद अपनी बीमारियों पर गालिब आएं, हम अपनी तंगदस्ती पर गालिब आएं, हम कर्जों से आजाद किए जाएं, हम खुदावंद खुदा बाप हर तरह की रूहानी जिस्मानी बीमारी से छुटकारा पाएं। पाक खुदावंद खुदा मैं खास खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ जितने लोग खुदावंद आज तेरे घर में आए हैं और जितने लोगों ने ऑनलाइन तेरा कलाम सुना है। पाक खुदावंद मेरा ईमान है इन्होंने अपने छुटकारे को खुदावंद दावत दी है, इन्होंने खुदावंद अपना छुटकारा पाया है। पाक खुदावंद इन्होंने अपने तेरे कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगी में लिया है और मेरा ईमान है कि जब खुदावंद हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तेरे कलाम पर अमल करते हैं, तेरे कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, तो हमारे अंदर से पाक खुदावंद जिंदगी की कसरत की जिंदगी की नदियां जारी होती हैं। सो जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब खुदावंद बरकत पाएं। तेरे खातिर के लिए खास तेरा शुक्र अदा करते हैं। पाक खुदावंद तू अपने बंदा ने कुंदन की खिदमत को और ज्यादा बढ़ा। तेरा बंदा और उनकी आने वाली नस्लें और उनकी खुदा टीम, उनकी जो भेड़ें तैयार की